इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में डिविजन स्टूडेंट छे हमारे स्विच गियर અને પ્રોટેક્શન માં સબ્જેક્ટ માં મને ઉપર જે ટોપિક મળ્યો હતો મારું નામ મારા એસાઇનમેન્ટ નંબર 23 350 30 90 30 છે અને મારું નામ ગોયલ જેબીસી રજિસ્ટર છે મારું નામ ગોયલ કાળ પ્રિન્સિપલ છે મારો એસાઇનમેન્ટ નંબર 23 350 30 90 30 છે मेरा नाम गुप्ता सिंह राजेश है मेरा नंबर 23 350 30 90 27 મારું નામ પ્રથમ નિરેશ જાની છે મારો એનરોલમેન્ટ નંબર 23 50 30 90 40 છે I said Jha Shamchandran. My number is 236450309041. Today we have discussed about Bucos rule. અને Bucos rule ની introduction જોઈશું. The Bucos rule is one of the most important protective device using live oil transformer. Bucos rule એક protective device છે જે ટ્રાન્સફોર્મર ઉપયોગમાં લેવાય છે. It was invented by Franz Bucos in 1921. It is widely used in power transformer above 500 kVA rating. Bucos Franz Bucos દ્વારા 1921 માં બનાવવામાં આવી હતી. તે 500 kVA સુધીના રેટિંગના ટ્રાન્સફોર્મરનો ઉપયોગ થાય છે. Its purpose to detect and give a protection against internal faults occurring inside the transformer. તેનો મુખ્ય હેતુ ટ્રાન્સફોર્મરની અંદર થતા ફોલ્ટને શોધવાનો અને તેનો ઉકેલ લાવવાનો છે. સર્ચ એઝ અ વાઇન્ડિંગ શોર્ટ સર્કિટ ઇન્સ્યુલેશન ફેલિયર ઓવરહીટિંગ ઓર ઇન્ટરનલ ફોલ્ટ. ઉદાહરણ તરીકે વાઇન્ડિંગનું શોર્ટ સર્કિટ ઇન્સ્યુલેશન ફેલ થવું પોલનું હીટિંગ થવું અને ઇન્ટરનલ ફોલ્ટ થવો. Their primary function is to detect internal faults early and prevent catastrophic failure, ensure continuous power supply to critical industry. તે ઇન્ટરનલ ફોલ્ટ્સને ડિટેક્ટ કરે છે અને તેને પાક્કા કરીને તેનું નિવારણ લાવે છે અને પાવરને કન્ટિન્યુઅસ ચાલુ રાખવાનું કામ કરે છે. Bucos relay are extensively used in power distribution transformer in industry. Bucos relay extensively power અને distribution માં વપરાતું ડિવાઇસ છે such as manufacturing plant, steel mills, chemical processing industry and utility substation for transformer protection. ઉદાહરણ તરીકે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જેમ કે મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટ છે સ્ટીલ મિલ છે કેમિકલ પ્રોસેસ ઉદ્યોગો છે યુટિલિટી સબસ્ટેશન છે વગેરેમાં ટ્રાન્સફોર્મરના પ્રોટેક્શન માટે તે યુઝ થાય છે. The faults include the arc which increase the temperature of the gas. The oil become evaporate and move upward. એટલે જેમ Bucos relay ની અંદર ફોલ્ટ આવે છે તેમ તેમાં હીટ ઉત્પન્ન થાય છે જેના કારણે ઓઇલ ફેલાય છે અને તે ઉપર આવવાની કોશિશ કરે છે. The Bucos relay detects the failure and give the alarm to the personnel. Bucos relay માં જેમ ફોલ્ટ થાય છે તે અલાર્મ સર્કિટને સિગ્નલ આપે છે અને તેને ઓપરેટ કરે છે. હવે આપણે Bucos relay નું કન્સ્ટ્રક્શન જોઈશું. The relay consists of two mercury switch mount on fold inside the oil filled chamber. તો કે Bucos relay માં બે mercury switch હોય છે જે અંદર એના ફોલ્ડ ઉપર માઉન્ટ કરવામાં આવે છે. Today we have discussed about construction of Bucos relay. The relay consists of two mercury switches mounted on the floor. जो ये जो रिले है वो कंसिस्ट करता है दो मर्क्यूरी स्विचेस को जो माउंटेड है फ्लोट इनसाइड एंड ऑयल फील्ड चैम्बर के ऊपर में फ्लोट इनसाइड ऑफ ऑयल फील्ड चैम्बर के ऊपर में. देयर आर टू फ्लोट्स मेड ऑफ एल्युमिनियम. इसके अंदर में दो फ्लोट्स हैं जो एल्युमिनियम से बने गए हैं. मर्क्यूरी स्विचेस जो है मर्क्यूरी स्विच जो है ईच फ्लोट के ऊपर में दोनों फ्लोट के ऊपर में एक एक मर्क्यूरी स्विच है. द मर्क्यूरी स्विचेस आर इन द टिल्ट पोजीशन. जो मर्क्यूरी स्विच है Bucos relay के अंदर में टिल्ट पोजीशन पे है. जब वो हेल्दी कंडीशन में रहेगा तब द ऑयल फ्रॉम द मेन टैंक जो ऑयल है इस Bucos relay के अंदर में वो मेन टैंक से फ्लो कर रहा है कंजर्वेटर टैंक के अंदर में. इन इंडस्ट्रियल का एनवायरमेंट है जो Bucos relay का Bucos relay जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है ऑपरेटिंग कंडीशन के लिए जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन को मॉइस्चर को वाइब्रेशन को इंक्लूड करता है अपने अंदर में. गैस रिले स्पॉट इज यूज्ड टू कलेक्ट एंड टेस्ट द गैस जनरेट ड्यूरिंग द फॉल्ट. Bucos relay के अंदर में गैस रिले कॉप यूज किया गया है जो टेस्ट करता है और कलेक्ट करता है गैस को फॉल्ट के टाइम पे.
द मिडिल फ्लॉट इज कनेक्टेड टू द ट्रिप सर्किट। जो बुकोज रिले का मिडिल फॉल्ट होता है वो कनेक्ट रहता है ट्रिप सर्किट के साथ में। द बॉडी ऑफ द रिले इज मेड ऑफ कास्ट आयरन और मेटल। जो बॉडी बनी गई है बुकोज रिले की वो कास्ट आयरन और मेटल के द्वारा बना गया है, जो कंप्लीट फील्ड रहता है ट्रांसफार्मर ऑयल के अंदर में। द रिले हैज टू एलिमेंट। ये जो रिले है इसके पास में दो एलिमेंट है। द अपर फ्लोट फॉर ए गैस कलेक्शन। जो अपर फ्लोट है वो गैस कलेक्शन के लिए है। अलार्म एंड लोअर फ्लोट फॉर हैवी ऑयल सर्च ट्यूब। अलार्म जो है लोअर फ्लोट जो है वो हैवी ऑयल सर्च ट्यूब के लिए है। Each float is connected with a lever mechanism। हर एक फ्लोट जो है दोनों के दोनों जो फ्लोट है लेवर मैकेनिज्म के साथ कनेक्ट है। द ऑपरेट द मर्क्यूरी स्विचेस। वो ऑपरेट होते हैं मर्क्यूरी स्विचेस के ऊपर में। द इंटरनल कंपोनेंट आर कोरोजन रेजिस्टेंट। जो इंटरनल कंपोनेंट के बुक और रिले के अंदर में वो कोरोजन रेजिस्टेंट है, जिसके द्वारा जंग ना लगे उसके अंदर में। द डिजाइन टू एंश्योर लॉन्ग टर्म रिलेबल ऑपरेशन। ये इसलिए डिजाइन किया गया है कोरोजन रेजिस्टेंस के द्वारा कि ये लॉन्ग टर्म के लिए चले। द डिवाइस इज यूजली माउंटेड एट द एंगल 10 डिग्री। ये जो डिवाइस है वो माउंटेड रहता है ट्रांसफार्मर के ऊपर में 10 डिग्री के ऊपर। टू एंश्योर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ फ्लोट एंड ऑयल फ्लो। इसको एंश्योर किया जाता है कि प्रॉपर उसका ऑपरेशन हो और फ्लोट हो ऑयल फ्लो का बुकोज रिले के अंदर में। આપણે બુકોઝ રિલે સર્કિટ ડાયાગ્રામ સમજીશું। બુકોઝ રિલેને ટ્રાન્સફોર્મર ટેન્ક અને કન્ઝર્વેટર ટેન્કની વચ્ચે લગાડવામાં આવે છે, જેમાં ઓઇલનો ફ્લો ટ્રાન્સફોર્મરના મેઇન ટેન્કથી કન્ઝર્વેટર ટેન્કની વચ્ચે થાય છે। બુકોઝ રિલેની અંદર બે ફ્લોટ હોય છે, અપર ફ્લોટ અને લોઅર ફ્લોટ। અપર ફ્લોટની અંદર એક બુકોઝ રિલેમાં ટોટલ બે મર્ક્યુરી સ્વિચ વપરાય છે। અપર ફ્લોટમાં એક મર્ક્યુરી સ્વિચ વપરાય છે જેનું કનેક્શન અલાર્મ સર્કિટ સાથે હોય છે, અને લોઅર ફ્લોટમાં બીજી એક મર્ક્યુરી સ્વિચ વપરાય છે જેનું કનેક્શન ટ્રિપ સર્કિટ સાથે હોય છે। જ્યારે નાનો ફોલ્ટ થાય ત્યારે અલાર્મ સર્કિટ ઓપરેટ થાય છે, મર્ક્યુરી સ્વિચ 1 ઓપરેટ થાય છે જેના કારણે અલાર્મ વાગે છે, અને જ્યારે મેજર ફોલ્ટ થાય છે ત્યારે મર્ક્યુરી સ્વિચ લોઅર ડિપાર્ટમેન્ટમાં આવેલી મર્ક્યુરી સ્વિચ ઓપરેટ થાય છે જેના કારણે ટ્રિપ સર્કિટ ચાર્જ થાય છે, જેના કારણે બુકોઝ રિલે ટ્રિપ મારે છે અને ટ્રાન્સફોર્મર આપણું ટ્રિપ થાય છે। તેમાં બે ફ્લોટ આવેલા છે, અપર ફ્લોટ અને લોઅર ફ્લોટ, જેમાં લોઅર ફ્લોટમાં નીચે એક ટેસ્ટ પોપ આપેલો છે જેના દ્વારા આપણે બુકોઝ રિલેને ટેસ્ટ કરી શકીએ છીએ, અને બુકોઝ રિલેની ઉપર રિલીઝ પોપ આપે છે। જ્યારે ટ્રાન્સફોર્મરમાં આપણે ફોલ્ટ થાય છે ત્યારે એકદમ ઓઇલ વધી જાય છે, તેને રિલીઝ કરવા માટે બુકોઝ રિલેની ઉપર રિલીઝ પોપ આપવામાં આવેલ છે। Now we have discussed about working principle of bukoz relay. It works on the principle of gas accumulation. बुकोज रिले जो है जनरली वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ गैस एक्यूमुलेशन के ऊपर में, ड्यू टू द ऑयल डिकम्पोजिशन की वजह से। इट ऑपरेट्स फॉर इंसिपेंट फॉल्ट ओनली। ये जो है जनरली बुकोज रिले जो है जनरली वर्क ऑपरेट होता है इंसिपेंट फॉल्ट पे। When the fault occurs inside the transformer, जब कोई भी फॉल्ट होगा ट्रांसफार्मर के अंदर में, like just such as insulation fault between turns, जैसे कि इंसुलेशन फॉल्ट होगा कोई भी दो टर्न्स के बीच में। कोर हाई टेम्परेचर, किसी भी कोर का जो टेम्परेचर होगा वो हाई हो जाएगा। ब्रेकडाउन कोर ऑफ ट्रांसफार्मर का जो है ब्रेकडाउन हो जाएगा किसी भी कोर का ट्रांसफार्मर के अंदर में। द ट्रांसफार्मर ऑयल स्प्लिट्स इनटू द गैस फॉर्म। जो ट्रांसफार्मर ऑयल है वो बहुत सारे गैस के अंदर में स्प्लिट हो जाएगा, मतलब कि फैल जाएगा। वो जो गैस है लाइक CO2, H2, CO, CH4, C2H6, C2H4 एंड C2H2, ये सब जो है गैसेस है जिसके अंदर में जो गैस जो होगा ट्रांसफार्मर ऑयल का वो स्प्लिट हो जाएगा, फैल जाएगा। In industries, the bukoz relay working principle to provide immediate detection. इंडस्ट्रीज के अंदर में जो बुकोज रिले का जो प्रिंसिपल है वो प्रोवाइड करता है इमीडिएट डिटेक्शन गैस जनरेशन का, ड्यू टू द इंसिपेंट फॉल्ट्स के ऊपर में, thereby reducing downtime and maintenance। इस वजह से जो है इसका जो मेंटेनेंस है उसका भी डाउन टाइम हो जाता है
और कॉस्ट ऑफ एसेंशियल ट्रांसफार्मर, जो कॉस्ट रहेगा ट्रांसफार्मर का एसेंशियल हो जाता है। यूनिट यूज्ड इन फैक्ट्री, रेफिनरीज एंड लार्ज स्केल इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो यूनिट है फैक्ट्रीज के अंदर यूज होता है वो लार्ज स्केल पे होता है और इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर में यूज होता है। अंडर माइनर फॉल्ट, जब माइनर फॉल्ट होगा बुकोस रिले के अंदर में, द ट्रांसफार्मर ऑयल स्प्लिट्स इनटू द गैसेस, जो ट्रांसफार्मर ऑयल है वो स्प्लिट्स हो जाएगा गैसेस के अंदर में, गेट कलेक्ट एट द टॉप ऑफ बुकोस रिले, और वो कलेक्ट करेगा टॉप ऑफ द बुकोस रिले के द्वारा, टॉप ऑफ द बुकोस रिले। ड्यू टू दिस मर्क्यूरी स्विच, ये जो मर्क्यूरी स्विच है इसके द्वारा फ्लॉट गेट ऑपरेटेड एंड एनर्जाइज अलार्म सर्किट, जो फ्लॉट गेट है वो ऑपरेट होगा और ऑर्गेनाइज करेगा अलार्म सर्किट को, वो बताएगा, इंडिकेट करेगा। अंडर मेजर फॉल्ट, जब बड़ा फॉल्ट होगा लाइक ए शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट जब होगा, कंडीशन ये लार्ज अमाउंट ऑफ ऑयल विल रन, शॉर्ट सर्किट जब होगा तो उसमें बहुत ज्यादा ऑयल जो होगा वो जाएगा फ्रॉम द मेन टैंक टू द ऑब्जर्वेटर टैंक, मेन टैंक से जाएगा ऑब्जर्वेटर टैंक के अंदर में। दिस मार्किंग द मर्क्यूरी स्विच ऑन, इस टाइम पे मर्क्यूरी स्विच जो रहेगा वो ऑन रहेगा, मेन टैंक से ऑब्जर्वेटर टैंक के अंदर में जाएगा। द गैस एक्यूमुलेट्स इन द रिले चैम्बर, ये जो गैस है एक्यूमुलेट्स होगा रिले चैम्बर के अंदर में, एंड डिस्प्लेस द ऑयल लेवल, और वो डिस्प्लेस करेगा ऑयल लेवल को। मूविंग द फ्लॉट एंड ऑपरेटिंग द स्विचेस, वो जो है मूव करेगा और ऑपरेट करेगा बुकोस रिले के स्विचेस को। इन इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस द रिले प्रोवाइड्स ऑटोमेटिक अलार्म एंड शटडाउन फीचर फॉर ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन इन हाई वैल्यू एसेट्स used in continuous process environments such as petrochemical industries and gas facilities and mining operations. એટલે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઇન્સ્ટોલેશનમાં આ બુકોસ રિલે ઓટોમેટિક અલાર્મ અને શટડાઉન ફીચર ટ્રાન્સફોર્મરના પ્રોટેક્શનમાં પ્રોવાઈડ કરે છે, જે હાઈ વેલ્યુ એસેટમાં કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસ એન્વાયરમેન્ટમાં વાપરવામાં આવે છે। ધારો કે પેટ્રોકેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રી, ગેસ ફેસિલિટીઝ અને માઇનિંગ ઓપરેશન્સ જેવી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ટ્રાન્સફોર્મરમાં આ રિલેનો આવો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। These gas bubbles rise and get collected in the glucose relay chamber. આ જે આમાં ઉત્પન્ન થતા ગેસ બબલ હોય છે તે ગ્લુકોઝ રિલેના ચેમ્બરની અંદર કલેક્ટ થાય છે। Fast relay operation enables maintenance team to address fault before major damage occurs. Relay जो fast relay operations હોય છે એ maintenance team ને એડ્રેસ કરે છે, maintenance team ને કહે છે બહુ મોટો ફોલ્ટ થતા પહેલા, એટલે માઇનર ફોલ્ટમાં maintenance team ને એડ્રેસ કરી દે છે કે અહીંયા ઘડી ફોલ્ટ થયો છે, જેથી મોટો ફોલ્ટ આપણો ના થાય। As the gas accumulates, the oil level inside the relay drops, causing the upper flow to tilt. જ્યારે ગેસ એક્યુમ્યુલેટ્સ થાય છે ત્યારે રિલેની અંદર જે ઓઇલ લેવલ હોય છે એ ડ્રોપ થઈ જાય છે, જે અપર ફ્લોટને ટિલ્ટ અપર ફ્લોટને ટિલ્ટ કરી દે છે, જેથી ગ્લુકોઝ રિલે નોર્મલ કન્ડિશનમાં ચાલુ થઈ જાય। The tilt of the upper float closes its mercury switch, completing the alarm circuit. જ્યારે ઉપરની જે ફ્લોટ છે એ મર્ક્યુરી સ્વિચને ક્લોઝ કરી દે છે, તે અલાર્મ સ્વિચને કમ્પ્લીટ રીતે પૂર્ણ કરી દે છે। This warns the operator about a developing fault, but the transformer is still in service. આ ઓપરેટરને એક ફોલ્ટ ડેવલપ કરવાનું વોર્ન કરે છે, તે છતાં પણ ગ્લુકોઝ રિલે જે છે એ એનું ટ્રાન્સફોર્મર જોડે જે કનેક્શન છે એ હજુ પણ સર્વિસમાં હોય છે।
સર્વ ફોલ્ટ ટ્રીપ કન્ડિશન, સર્વ ફોલ્ટ ટુ ટ્રીપ કન્ડિશન એટલે બહુ મોટો ફોલ્ટ હોય તો ડાયરેક્ટ ટ્રીપ કન્ડિશન્સ ગ્લુકોઝ રિલેમાં ઓકર્સ થઈ જાય છે. This surge of oil exert pressure on the lower float inside the relay. આ surge of oil exert pressure નું જે surge છે એ lower float જે રિલે ની અંદર lower float માં જે મર્ક્યુરી સ્વિચ આપી છે એમાં એક્ઝર્ટ થઈ જાય છે. મોટી માત્રામાં ફોલ્ટ થાય ત્યારે ટ્રીપ સર્કિટ વાળી જે મર્ક્યુરી સ્વિચ છે લોઅર ફ્લોટમાં તે ટ્રીપ થઈ જાય છે, તે ઓન થઈ જાય છે. The mercury switch placed inside the metallic chamber becomes tripped and the relay gives the alarm to the personnel. જે મર્ક્યુરી સ્વિચ મેટાલિક ચેમ્બરમાં મૂકવામાં આવે છે એ મોટા ફોલ્ટના દરમિયાનમાં ટ્રીપ થઈ જાય છે અને રિલેને એક અલાર્મ આપે છે. એના જે પર્સનલ જે ગ્લુકોઝ રિલેના પર્સનલ જે ઓપરેટર હશે એને અલાર્મ આપી દે છે. આ રીતે ગ્લુકોઝ રિલેનું ઓપરેશન કામ કરે છે. હવે આપણે ગ્લુકોઝ રિલેના એડવાન્ટેજ જોઈશું. એડવાન્ટેજ: ગ્લુકોઝ રિલે બેનિફિટ ઇન્ડસ્ટ્રી ઓપરેશન બાય changing overall system reliability, preventing power outage, reducing repair cost and promoting safe working environment in energy intensive sector. ગ્લુકોઝ રિલે એકંદર સિસ્ટમ વિશ્વસનીયતા વધારીને, વીજળીના આઉટેજને અટકાવીને, સમારકામ ખર્ચ ઘટાડીને અને ઉર્જા સઘન ક્ષેત્રોમાં સુરક્ષિત કાર્યકારી વાતાવરણને પ્રોત્સાહન આપીને ઔદ્યોગિક કામગીરીને લાભ આપે છે. સેકન્ડ પોઈન્ટ: it help in preventing severe damage to the transformer by disconnecting it quickly during major fault. તે મોટી ખામીઓ દરમિયાન ટ્રાન્સફોર્મરને ઝડપથી ડિસ્કનેક્ટ કરીને તેને ગંભીર નુકસાન અટકાવવામાં મદદ કરે છે. The gas collected can be analyzed. This solves gas analysis, which help in identifying the nature of the fault. એક તંત્રિત ગેસનું વિશ્લેષણ કરી શકાય છે જે ફોલ્ટની પ્રકૃતિ ઓળખવામાં મદદ કરે છે. It operates on internal fault only, making it selective construction is simple. Prediction of some fault can be made. તે ફક્ત આંતરિક ખામીઓ પર કાર્ય કરે છે, તેની પસંદગીયુક્ત બનાવે છે અને કન્સ્ટ્રક્શન ઇઝ સિમ્પલ. તેનું બાંધકામ સરળ છે. કેટલીક ખામીઓની આગાહી કરી શકાય છે. Limitation of glucose relay. The relay can be feed and transformer only provided with conservator. This relay ट्रांसफार्मर पर तभी लगाया जा सकता है जब उसमें कंजर्वेटर टैंक हो. Only fault below all level are detect. सिर्फ all level को नीचे वाले fault को ही डिटेक्ट करता है. Industry engineer must implement complementary with model equipment and consider relay response times relative to the skill and creativity of the process. इंडस्ट्री इंजीनियर को मॉडल इक्विपमेंट के साथ कॉम्प्लीमेंट्री चेक करने के लिए रिले के रिस्पांस टाइम को प्रोसेस के स्केल और इंपॉर्टेंट के लिए हिसाब से इम्प्लीमेंट करना चाहिए. The relay is slow. Minimum operating time is 0.1 second. ये रिले थोड़ा स्लो होता है, इसका मिनिमम ऑपरेटिंग टाइम 0.1 सेकंड होता है. હવે આપણે જાણીશું પ્રોટેક્શન પ્રોવાઇડેડ ઓફ ગ્લુકોઝ રિલે. ફર્સ્ટ પોઈન્ટ: ફેલિયર ઓફ ઇન્સ્યુલેશન ઓવર ધ કોલ્ડ વોલ્ટ, એટલે કે કોલ્ડ વોલ્ટ ઉપર ઇન્સ્યુલેશનની નિસફળતા. કોલ્ડ ને પહેલા તો આપણે સમજીએ કે કોલ્ડ વોલ્ટ શું છે. કોલ્ડ વોલ્ટ એટલે કે ટ્રાન્સફોર્મર કોરને મજબૂતથી એકસાથે રાખવા માટે જે વોલ્ટ વપરાય છે તેને કોલ્ડ વોલ્ટ કહેવામાં આવે છે. તે સામાન્ય રીતે લિમિટેડ સ્ટીલ કોરમાંથી પસાર થાય છે. એમાં ઇન્સ્યુલેશનનું કામ શું છે? કોલ્ડ વોલ્ટ ટ્રાન્સફોર્મર કોર સાથે વીજળી જોડાયેલું ન રહે
એટલે તેને ઇન્સ્યુલેટિંગ સ્લીવ બુશિંગ અથવા લેકર દ્વારા કોરથી અલગ રાખવામાં આવે છે. આ ઇન્સ્યુલેશન એ ખાતરી આપે છે કે કોરમાંથી કોઈ અનિચ્છનીય એડીકરણ શોર્ટ સર્કિટ લૂપ ન બને તે માટે આપવામાં આવે છે. સેકન્ડ પોઈન્ટ, લોકલ ઓવરહીટિંગ, સ્થાનિક ઓવરહીટિંગ. એટલે કે ઓવરહીટિંગ એટલે કે કોઈ ઇલેક્ટ્રિક ઉપકરણમાં જેમ કે ટ્રાન્સફોર્મરમાં નિર્ધારિત ભાગમાં તાપમાન વધુ થાય જ્યારે બાકીનો ભાગ નોર્મલ તાપમાને હોય. જેમ કે ગ્લુકોઝ રિલેમાં ઓવરહીટિંગ થવાના કારણ જેમ કે લૂઝ કનેક્શન, શોર્ટ સર્કિટ અથવા ટર્ન ઓફ ફોલ્ટ, ઇન્સ્યુલેશનની નિસફળતા, ઓવરલોડિંગ, કુલિંગ સિસ્ટમની ખામી, ફેરાઇટ કોર અથવા લેમિનેશન શોર્ટ. જેમ હવે આપણે એના પરિણામો પછી જેમ ઓવરહીટિંગ થાય છે તેમ આપણે પરિણામો મળે છે. જેમ કે ઇન્સ્યુલેશનને ઝડપથી તે બાળી નાખે છે, તેલ અથવા વધુ તાપમાન વધે છે, ઉપકરણની આયુષ્ય જેમ કે ગ્લુકોઝ રિલે ઉપકરણની આયુષ્ય ટ્રાન્સફોર્મરની ઘટી જાય છે અને અવાજમાં તેના વાઇબ્રેશન કરે છે. થર્ડ પોઈન્ટ, લીકેજ ઓફ એર ઇનટુ ધ ટાંક. એટલે કે ટાંકીમાં હવાનું લીકેજ. જ્યારે કોઈ બંધ ટાંકી જેમ કે ટ્રાન્સફોર્મરમાંથી હવા બહાર નીકળે છે અથવા અંદર પ્રવેશે છે તેને આપણે હવાનું લીકેજ કહેવામાં આવે છે. ચાલો આપણે આના વિશે થોડું વધારે સમજીએ. જેમ કે મીનિંગ એ થાય છે કે ટાંકીમાં હવાનું લીકેજ એટલે કે ટાંકી સાથેનું જોડાણ જેમ કે વેલ્ડિંગ, ગાસ્કેટ, વાલ્વ ભાગમાંથી હવા અંદર આવીને બહાર જતી રહે. આ લીકેજ સામાન્ય રીતે ટાંકીના પ્રેશર અથવા વેક્યુમ સિસ્ટમને અસર કરે છે. હવે એમના આપણે કારણો જેમ કે વેલ્ડિંગ જોડાણમાં તિરાડ પડે, બોલ્ટ પછી ઢાંકું પડી જાય ત્યારે થાય છે, પછી તાપમાનમાં ફેરફાર થાય, પછી કે પ્રેશર ટેસ્ટ દરમિયાન ખામી જોવા મળે છે, વાલ્વમાં ખરાબી જોવા મળે છે ત્યારે આ એ થાય છે. હવે એમની જેમ ઇફેક્ટ પડે છે જેમ કે ટાંકીનું પ્રેશર ઘટી જાય, ઓઇલ ટાંકીમાં હવાના પ્રેશર પ્રવેશી જાય, ઇન્સ્યુલેશન ખરાબ થઈ જાય, કોર અથવા વાઇન્ડિંગમાં ઓક્સાઇડ થાય, સેફટી માટે ખતરો બને છે જેમ કે પ્રેશર ટાંકી ફાટી જાય છે અને લીકેજ થઈ જાય છે. 4 પોઈન્ટ, શૂટિંગ ઓફ ધ લેમિનેશન. લેમિનેશન એટલે કે કોર બનેલા પાતળી સ્ટીલની શીટ જેને એકબીજાની ઇન્સ્યુલેશન દ્વારા અલગ રાખવામાં આવે છે જેથી એડીકરણ ઓછા રહે છે. અને લેમિનેશન શોર્ટિંગ એટલે કે એ શીટ વચ્ચેનું ઇન્સ્યુલેશન નષ્ટ થઈ જવું અથવા તૂટી જવું જેથી કે વધુ લેમિનેશન વીજળી જોડાઈ જાય. એકબીજા સાથે શોર્ટ સર્કિટ જે કન્ડિશન બને છે તેના કારણો આપણે સમજીએ જેમ કે મેકેનિકલ ડેમેજ, પછી ઓવરહીટિંગ, ભેજ, કોર બોલ્ટ ઇન્સ્યુલેશન ફેલ થવું, વેલ્ડિંગ અથવા ગ્રાઉન્ડિંગમાં ભૂલ થવી. ઓઇલ લેવલ ડ્યુ ટુ ધ ઓઇલ લીકેજ. એનો મતલબ કે જ્યારે ઓઇલ લીકેજ થાય છે ત્યારે ઓઇલ લેવલનું રિડક્શન થાય છે જેના કારણે ઓઇલના લેવલમાં ઘટાડો થાય છે. શોર્ટ સર્કિટ બિટવીન ધ ટુ ફેઝિસ. એટલે જ્યારે બે ફેઝની વચ્ચે શોર્ટ સર્કિટ થાય છે ત્યારે પણ આપણને એક જાતનું પ્રોટેક્શન પ્રોવાઈડ કરે છે. શોર્ટ સર્કિટ ઇન ધ વાઇન્ડિંગ. જ્યારે વાઇન્ડિંગની અંદર શોર્ટ સર્કિટ થાય છે ત્યારે પણ ગ્લુકોઝ રિલે ઓપરેટ થાય છે અને આપણને પ્રોટેક્શન પ્રોવાઈડ કરે છે. આઉટફોલ ઇન ધ વાઇન્ડિંગ. જ્યારે વાઇન્ડિંગની અંદર આઉટફોલ થાય છે ત્યારે આપણે ગ્લુકોઝ રિલે પ્રોટેક્શન પ્રોવાઈડ કરે છે. આપણને 8 જાતના પ્રોટેક્શન વચ્ચે ગ્લુકોઝ રિલે પ્રોટેક્શન આપણને પ્રોવાઈડ કરે છે જેના કારણે આપણે ગ્લુકોઝ રિલેનો યુઝ કરીએ છીએ. પ્રોજેક્ટમાં અમને ગ્લુકોઝ રિલેનો ટોપિક મળ્યો હતો જેના માટે અમે 4 બુકના રેફરન્સ લીધો જેમાં ફર્સ્ટ બુક MS સોની, પીવી ગુપ્તા અને યુએસ ભટનાગર દ્વારા
બનાવવામાં આવેલી જે તેના ઓથર છે તેમની બુકનું નામ પાવર સિસ્ટમ એન્જિનિયરિંગ છે અને તે દલપત રાય એન્ડ એના સન્સ દ્વારા પબ્લિકેશન કરવામાં આવે છે. જે દલપત રાય એન્ડ સન્સ પબ્લિકેશન ન્યૂ દિલ્હીમાં આવેલું છે, જે 2013 માં સ્ટાર્ટ થયું હતું અને ત્યાં તેની ફર્સ્ટ કોપી બની હતી. અમે બીજો રેફરન્સ વીકે મહેતા અને રોહિત મહેતા દ્વારા બનાવવામાં આવેલી બુક કે જેનું નામ પ્રિન્સિપલ ઓફ પાવર સિસ્ટમ છે તેનો ઉપયોગ કર્યો છે, જે એસ્ટર્ન પબ્લિકેશન્સ દ્વારા પબ્લિશ કરવામાં આવે છે અને તે ન્યૂ દિલ્હીમાં આવેલી છે, જે 2005 માં સ્ટાર્ટ થઈ હતી અને તે બુકનું 2005 માં ફર્સ્ટ એડિશન બનાવવામાં આવ્યું હતું. ત્રીજો રેફરન્સ તરીકે એસકે ભટ્ટાચંદ્ર એન્ડ એમ રસ્તોગીની બુક લીધેલી છે, જેમની દ્વારા બનાવેલ બુકનું નામ એક્સપેરિમેન્ટ ઇન બેઝિક ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગ છે, જેના પબ્લિકેશનનું નામ ન્યૂ એજ ઇન્ટરનેશનલ પબ્લિક સર્ચ છે, જેના દ્વારા પબ્લિશ કરવામાં આવે છે. જેનું ફર્સ્ટ એડિશન ન્યૂ દિલ્હીમાં 1997 માં કરવામાં આવ્યું હતું અને અમે ચોથી રેફરન્સ કે ભાવેશ ભરજા એન્ડ આરપી મહેશ્વરી એન્ડ નિવેશ એન્ડ ચંદ્રવતી દ્વારા બનાવવામાં આવેલી પ્રોટેક્શન એન્ડ સ્વિચ ગિયર બુક લીધેલી હતી અને તેને ઓક્સફોર્ડ યુનિવર્સિટી પ્રેસ દ્વારા પબ્લિશ કરવામાં આવે છે, જે પણ ન્યૂ દિલ્હીમાં આવેલી છે અને તેનું ફર્સ્ટ એડિશન 2011 માં પબ્લિશ થયું હતું.